آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نے مودی کل مغربی بنگال میں 7,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور قوم کے نام وقف کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیفٹیننٹ گورنرز اور ایڈمنسٹریٹرز کی کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا اقتصادی اشتراک اور تجارتی سمجھوتہ آج سے نافذ ہو گیا ہے، اور جنوبی افریقہ میں ٹرائی سیریز اور ICC خواتین کے T20 کرکٹ عالمی کپ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کی بھارتی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ آج پریٹوریا میں T20 میچ میں جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے مودی کل مغربی بنگال میں 7,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور قوم کے نام وقف کریں گے۔ کل صبح جناب مودی ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن پہنچیں گے، جہاں وہ ہاوڑہ کو نیو جلپائی گوڑی سے جوڑنے والی وندے بھارت ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ وہ کولکاتہ میٹرو کی پرپل لائن کے جو کا تراتالا سیکشن کا افتتاح بھی کریں گے۔ وزیر اعظم نیتا جی سبھاش کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کرنے کے لیے INS نیتا جی سبھاش پہنچیں گے اور ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف واٹر اینڈ سینیٹیشن کا افتتاح کریں گے۔ وہ صاف ستھری گنگا کے قومی مشن کے تحت مغربی بنگال کے لیے گندے پانی کی نکاسی کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور قوم کے نام وقف کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کولکاتہ میں قومی گنگا کونسل کی دوسری میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں جل شکتی کے مرکزی وزیر اور کونسل کے اراکین، دیگر مرکزی وزراء اور اتراکھنڈ، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ کونسل کو دریائے گنگا اور اس کی معاون ندیوں میں آلودگی کی روک تھام اور تجدید و بحالی کی نگرانی کی مجموعی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے مودی نے سکھوں کے 10ویں گرو سری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے پرکاش پرب کے مقدس موقع پر گرو جی کو نمن کیا اور انسانیت کی خدمت کے تئیں ان کی خدمات کو یاد کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی غیر معمولی بہادری اور شجاعت آئندہ برسوں میں لوگوں کو تحریک دیتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے مودی نے آندھرا پردیش کے نیلور ضلع میں ایک عوامی جلسے میں پیش آنے والے حادثے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے ہلاک ہونے والے افراد کے قریبی رشتہ داروں کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے امداد دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ جناب مودی نے مہلوکین کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ایک کانفرنس نئی دلی میں جاری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ دلی، چنڈی گڑھ، انڈمان و نکوبار، پڈوچیری، لداخ اور جموں کشمیر سمیت مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیفٹیننٹ گورنرز اور ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ نئی دلی میں منعقدہ ایک دوسرے پروگرام میں جناب شاہ نے آج صبح بارڈر سیکیورٹی فورس ایپ اور BSF مینولز کا آغاز کیا۔ امور داخلہ اور اشتراک کے مرکزی وزیر امت شاہ کرناٹک کے 3 دن کے دورے پر آج رات بنگلورو روانہ ہوں گے۔ وہ کل مانڈیا یونیورسٹی گراؤنڈ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ شام کو جناب شاہ بنگلورو پیلس گراؤنڈ میں ایک کوآپریٹو کنونشن سے خطاب کریں گے۔ وہ 33 لاکھ کسانوں اور استری شکتی گروپوں کو 24,000 کروڑ روپے کے بغیر سودی قرض دیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ یشسونی صحت بیمہ اسکیم کو بھی منظوری دیں گے، جس میں امداد باہمی شعبے کے 24 لاکھ کسانوں نے اب تک اندراج کرایا ہے۔ جناب شاہ 31 دسمبر کو ڈیونا ہلی میں بھومی پوجن میں حصہ لیں گے اور کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ دورے کے اختتام پر جناب شاہ بنگلورو میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور BJP کے بوتھ صدور اور بوتھ سطح کے ایجنٹ سے بات چیت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت آسٹریلیا معاشی تعاون اور تجارتی سمجھوتہ آج سے نافذ ہو گیا ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا نے اس سال 2 اپریل کو معاشی تعاون اور تجارتی سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ معاشی تعاون اور تجارتی سمجھوتہ 10 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد کسی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ بھارت کا پہلا
तजारती समझौता है। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि इस समझौते में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इक्तिसादी और तजारती रिश्तों के तमाम पहलुओं में ताउन करने का अहाता किया गया है। इस मुआहिदे के तहत भारतीय बरामदात को फायदा पहुंचेगा और इस मुआहिदे से भारत के मेहनत से मुंसलिक शोबों जैसे हीरे जवाहरात, टेक्सटाइल, चमड़ा, फर्नीचर, खुराक, ज़री मसनूआत, इंजीनियरिंग से मुताल्लिक मसनूआत और तिब्बी आलात को फायदा पहुंचेगा। अंदाजा लगाया गया है कि इस मुआहिदे से मुल्क में रोजगार के 10 लाख मौके पैदा होंगे और कुल बाहमी तिजारत अगले 5 साल में मौजूदा 31 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 45 से 50 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएगी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने आज वजाहत की कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के लिए तयशुदा रहनुमा खतूत के मुताबिक सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात किए गए थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनाब गांधी की सिक्योरिटी की चूक का दावा करने वाले कांग्रेस के खत का जवाब देते हुए सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद ही भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में आने के दौरान मुतअद्दिद मौकों पर सिक्योरिटी की ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की। जनाब गांधी की हिफाजत के मुतालिक मामलात को देखने वाली सीआरपीएफ ने कहा कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया गया और दिल्ली पुलिस ने खातिरख्वाह तादाद में तैनाती की थी। इस बात को उजागर करते हुए कि जिस शख्स की हिफाजत की जा रही है उसके हिफाजती इंतजामात बेहतर तरीके उससे उस वक्त अंजाम दिए जाते हैं जब वो खुद रहनुमा खतूत पर अमल पैरा हो। सीआरपीएफ ने मजीद कहा कि 2020 से अब तक 133 खिलाफ वर्जियां देखी गई हैं और इसके बारे में जनाब राहुल गांधी को मुनासिब तरीके से मुत्तला किया जा चुका है। इससे कबल कांग्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर इल्जाम लगाया था कि दिल्ली पुलिस यात्रा के दौरान कौमी राजधानी में हुजूम को कंट्रोल करने में नाकाम रही और सिक्योरिटी में चूक के कई वाकयात देखे गए। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने आज केरला में ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लीडरों की रिहाइश गाहों पर छापे मारे हैं। छापों की यह कार्रवाई आज सुबह सवेरे शुरू की गई। चुनाव कमीशन कसीर हलकों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की आजमाइश के लिए तैयार है ताकि दूर दराज मकामात से तारिकीन वतन को उनके आबाई हलकों के लिए वोट डालने में सहूलत फराहम की जा सके। ईवीएम की यह तरमीम शुदा शक्ल एक ही पोलिंग बूथ से दूर दराज के 72 हलकों को संभाल सकती है। चुनाव कमीशन ने कहा है कि अगर ये इकदाम लागू किया जाता है तो ये तारिकीन वतन के लिए समाजी तब्दीली का बाइस बन सकता है और वो अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार वो मुख्तलिफ वजूहात मसलन कसरत के साथ अपनी रिहाइश की जगह बदलने की बिना पर अपने काम की जगह पर बहैसियत वोटर अपना नाम दर्ज कराने में झिझक महसूस करते हैं। इस सिलसिले में चुनाव कमीशन ने तमाम तस्लीमशुदा कौमी और रियासती सियासी पार्टियों को अगले साल 16 जनवरी को कसीर हलकों वाले रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के काम को देखने के लिए मदऊ किया है। ऑल इंडिया वीमेन्स सिलेक्शन कमेटी ने जनवरी से शुरू होने वाली जनूबी अफ्रीका में ट्राई सीरीज और आइंदा आईसीसी खवातीन T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय खिलाड़ियों के दस्ते का ऐलान कर दिया है। आईसीसी खवातीन T20 वर्ल्ड कप 2023 10 फरवरी से शुरू होगा। टीम इंडिया 12 फरवरी केप टाउन में अपने इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का सामना करेगी। टीम इंडिया के साथ ग्रुप 2 में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें हैं। भारत की 19 बरस से कम उम्र की खवातीन क्रिकेट टीम का मुकाबला आज प्रीटोरिया में जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीम से होगा। भारतीय खवातीन टीम को 5 मैचों की T20 सीरीज के आगाज में आसानी से जीत हासिल हुई। उसने पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम को 54 रन से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मगरबी बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कौम के नाम वक्फ करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया इक्तिसादी इश्तराक और तिजारती समझौता आज से नाफिज हो गया है और जनूबी अफ्रीका में ट्राई सीरीज और आईसीसी खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।